بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں ساتین گوپیک ہاتھ پڑھ کر بتاتا ہے کہ ارطغرل نے کراچیسر کے گورنر کو یہ رگمال بنا لیا ہے۔ سردار جاندار کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے امیر ساتین؟ پھر گوپیک کہتا ہے خط میں لکھا ہے کہ کئی قبیلے نے ایک شاہی قافلے پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا ہے اور گورنر کی بیٹی ہیلنا بھی غائب ہے۔ اورال کہتا ہے یہ ارطغرل کیا کر رہا ہے جبکہ ہمیں امن قائم کرنا چاہیے، وہ دہشت پھیلا رہا ہے۔ ادھر بازار کے مہمان خانے میں ترگت الپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچتا ہے تو حکیم آرتک کہتے ہیں ارطغرل بے کہاں ہیں؟ ترگت بتاتا ہے کہ انہیں قلعے میں روک لیا گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے کہ تم لوگ آرام سے کھڑے ہو، چلو اس قلعے کو تباہ کرنے چلتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ شاہی قافلے پر کئی قبیلے نے حملہ کر کے سب کو مار دیا ہے۔ حکیم آرتک کہتے ہیں ارطغرل بے کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے جس کا یہ تیر ایک گواہ ہے۔ ترگت کہتا ہے یہ تیر آپ کے پاس کیسے آیا آرتک بے؟ حکیم آرتک کہتے ہیں بمسی ایک لڑکی کو زخمی حالت میں لایا ہے جس کے کندھے سے نکلا ہے یہ تیر۔ دوان کہتا ہے کون ہے وہ لڑکی؟ درویش اسحاق بتاتا ہے کہ اس کا نام ہیلنا ہے۔ یہ سن کر ترگت اور دوان الپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوان بمسی کو کہتا ہے تم نے ارطغرل بے اور ہمارے قبیلے کو بچا لیا ہے۔ ترگت بتاتا ہے کہ ارطغرل بے کے بچنے کا انحصار اس لڑکی پر ہے۔ ادھر چاودار قبیلے میں ساتین گوپیک کہتا ہے ارطغرل کو میں جانتا ہوں، وہ شاہی قافلے پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اورال کہتا ہے پھر کون ایسا کر سکتا ہے اگر یہ ارطغرل نے نہیں کیا تو؟ ساتین کہتا ہے یہاں کوئی اور ہمارے علاوہ بھی ہے جو یہ کھیل کھیل رہا ہے، ہم اس کا پتہ لگائیں گے۔ اتنے میں بتوحان آ کر بتاتا ہے کہ ارطغرل کا سپاہی بمسی ایک زخمی لڑکی کو مہمان خانے میں لے کر آیا ہے۔ اورال کہتا ہے کیسی لڑکی؟ بتوحان کہتا ہے اس کا نام ہیلنا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ ادھر قلعے میں ارطغرل گورنر کو کہتا ہے تم اپنا غصہ چھوڑو اور مجھے میرے سوالوں کا جواب دو۔ گورنر کہتا ہے تم جیسے قاتل کو میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے پہلے تم اس بات کا یقین کرو کہ کئی قبیلہ مجھے بتائے بغیر ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے مجھے سب کچھ نہ بتایا تو وہ لوگ جنہوں نے جال بچھایا تھا میرے سپاہیوں کو ضرور روکیں گے اگر انہوں نے تمہاری بیٹی کو تلاش کر لیا تو۔ ادھر مہمان خانے میں ہیلنا ابھی تک بے ہوش تھی۔ حکیم آرتک کہتے ہیں آپ لوگوں کو اس لڑکی کو خفیہ طریقے سے لے کر ادھر جانا ہوگا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ترگت الپ کہتا ہے ہم اس قلعے کو ارطغرل بے کی قبر ہرگز نہیں بننے دیں گے۔ پھر عبد الرحمان کو کہتا ہے کچھ بہترین سپاہی تیار کرو، ہم کل صبح سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ساتین کہتا ہے کوئی ہمارے سوا جال بچھا رہا ہے اور وہ یقیناً ارطغرل نہیں ہے تو پھر لازمی وہ شخص کراچیسر قلعے میں ہے۔ اورال کہتا ہے وہاں کون ایسا کر سکتا ہے؟ گوپیک کہتا ہے ایک نوجوان کمانڈر ہے جو گورنر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا نام وسولیس ہے۔ اب تم فوراً اس کے پاس جاؤ اور اس کی زبان کھلواؤ۔ اگر تم نے صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنے میں کامیاب ہوگے تو وہ ارطغرل کو مار دے گا۔ تم اسے ہیلنا کا بتاؤ اور وہ اسے راستے میں ہی مروا دے گا۔ دوسری طرف عبد الرحمان کئی قبیلے میں جا کر خیمہ خانم کو بتاتا ہے کہ کراچیسر قلعے میں ارطغرل بے کو قیدی بنا لیا ہے، جس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے شاہی قافلے پر کئی قبیلے نے حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان اور خیمہ خانم بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر عبد الرحمان کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے گورنر کی بیٹی کو تلاش کر لیا ہے، ہم کل اسے کراچیسر قلعے میں لے کر جائیں گے اور ارطغرل بے کو واپس لے کر آئیں گے۔ ابھی مجھے ایک لڑکیوں والا لباس چاہیے تاکہ ہم اس لڑکی کو پہنا کر لے جائیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ادھر مہمان خانے میں ہیلنا کو ہوش آ جاتا ہے اور اس کے پاس بمسی موجود ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر خنجر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن گر جاتی ہے۔ پھر بمسی اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ہیلنا اسے کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، تم دور ہو جاؤ، قاتل ہو تم۔ بمسی کہتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ میں زخمی حالت میں جنگل سے لے کر آیا ہوں آپ کو۔ ہیلنا کہتی ہے انہوں نے تم جیسا لباس پہنا ہوا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بمسی کہتا ہے ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہو، یہ صرف ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ اتنے میں حکیم آرتک اور ترگت الپ اندر آ جاتے ہیں اور حکیم آرتک ہیلنا کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک کھیل کھیلا گیا ہے جس کا شکار ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کئی قبیلے جیسا لباس پہن کر آپ پر حملہ کیا ہے تاکہ اس کا الزام ہمیں ٹھہرایا جائے، مگر آپ کے بابا بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے ارطغرل بے کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہمارے پاس پہنچ گئی ہو، اب ہم آپ کو آپ کے بابا تک باحفاظت پہنچا
पहुंचा देंगे। हेलेना कहती है मैं कैसे आप पर यकीन कर लूं। हकीम आर्तुक कहते हैं अगर आपको हमने मारना होता तो ऐसा कर चुके होते। फिर तुर्गुत अल्प कहता है हेलेना आप एक अमन की कलीद हो, अगर हम आपको बाहिफाजत नहीं ले जा सके तो एक खौफनाक जंग छिड़ जाएगी। दूसरी तरफ कराचेसर किले में वसूलियत एक जदीद किस्म की तीर कमान को चेक कर रहा होता है। इतने में पेट्रुस आता है और कहता है अभी तक हेलेना का कुछ सुराग नहीं लगा कमांडर। फिर कमांडर वसूलियत कहता है कल जैसे ही गवर्नर का दिया हुआ वक्त खत्म हो जाएगा तब मैं खुद अर्तुल को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। अब मेरा वक्त आ गया है। पेट्रुस कहता है और गवर्नर का क्या होगा? वसूलियत कहता है वो भी मरेगा। फिर पेट्रुस कहता है मैंने किले की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर अपने सिपाही तैनात कर लिए हैं, अगर हेलेना उनके साथ हुई तो वो जिंदा नहीं पहुंच पाएगी। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि ओराल बे आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं कमांडर वसूलियत कहता है उसे अंदर भेजो। उधर गवर्नर अर्तुल को कहता है मेरे कमांडरों के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि शाही काफिला यहाँ आ रहा है। अर्तुल हैरान होकर पूछता है क्या वसूलियत भी जानता था इस बारे में? गवर्नर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता वसूलियत, ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे बेटों से बढ़कर है। अगर तुम सच्चे साबित होगे तो मैं खुद तमाम कमांडरों से तफ्तीश करूंगा। अर्तुल कहता है लेकिन आप वसूलियत को नजरअंदाज मत करो। उधर चौधार कबीले में इस्लेहान सातीन गोपैक के हेमे में जाकर कहती है अमीर हजरत खाना तैयार है, आप आ जाएं। सातीन गोपैक उसे रोक कर कहता है ये हार तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाया है मैंने। फिर उसका हाथ पकड़ कर कहता है अगर तुमने कबूल नहीं किया तो मेरा दिल टूट जाएगा। इस्लेहान उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ओराल वसूलियत को कहता है कि मैं समझ रहा था कि मेरा मायदा गवर्नर से हो गया है, लेकिन मैं गलत था। मुझे पता चला है कि गवर्नर कराचेसर का असल हुक्मरान नहीं है बल्कि आप हो। वसूलियत कहता है होश में तो हो तुम, ये क्या कह रहे हो? ओराल कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं कि एक दूसरे के साथ झूठ बोल सके। वसूलियत खंजर निकाल कर ओराल की गर्दन पर रख कर कहता है अगर मैं इसको चला दूं तो मुझसे कोई इसका हिसाब नहीं लेगा। ओराल कहता है ऐसा करने से तुम ये नहीं जान सकोगे कि गवर्नर की बेटी कहाँ है। कमांडर वसूलियत हैरान रह जाता है और पूछता है कहाँ है हेलेना? ओराल कहता है मैं तब बताऊंगा अगर तुम मुझे यकीन दिलाओ कि हम आपस में मुत्तफिक हैं और मेरे साथ जारी रखोगे मेरे बाजार पे कंट्रोल हासिल करने के बाद भी। वसूलियत कहता है मुझे मालूम है तुमने अर्तुल की कलीनें जला दी थी और डाकुओं के जरिए तुमने उसके बाजार के ताजरों के काफिलों पर भी हमले करवाए थे। ओराल कहता है ये बात तय है कि लाजमी तुम्हारा जासूस सिमन के पास काम करता था। ये कहकर वो हंसने लगता है। वसूलियत कहता है ठीक है मुझे मंजूर है तुम्हारा मायदा, अब मुझे बताओ कि हेलेना कहाँ है? ओराल कहता है वो हल्ली बाजार में है, अगर वो जिंदा हुई तो वो लोग उसे लेकर यहाँ आ रहे होंगे। उधर चौधार कबीले में सातीन गोपैक इस्लेहान पर गहरी नजर रखी हुई थी और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इस्लेहान खातून ने बहुत उम्दा खाना बनाया है, हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जानदार कहता है आपने हमारा मेहमान बनकर हमें अपनी हिदमत का शर्फ बख्शा है अमीर हजरत। अगले दिन तुर्गुत अल्प कुछ सिपाहियों के साथ कराचेसर किले में जाने के लिए तैयार था। फिर हकीम आर्तुक कहते हैं दुआन अल्प इधर ही रहेगा और मेहमान खाने की हिफाजत करेगा। इतने में हलीमा सुल्तान भी वहाँ आ जाती है और पूछती है कि कैसी है आप गवर्नर की बेटी? हकीम आर्तुक कहते हैं अब ठीक है और होश में आ गई है, हमने उसको सारी सूरत हाल से भी आगाह कर दिया है। फिर हलीमा सुल्तान अंदर हेलेना के पास एक लिबास लेकर जाती है और उसको कहती है आप हैरान ना हूँ कि मैं कौन हूँ? हेलेना कहती है मैं जानती हूँ हलीमा सुल्तान, आर्तुक बे ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप आएंगी। हलीमा कहती है अभी कैसी तबीयत है आपकी? मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हेलेना कहती है ठीक हूँ अब, और मुझे भी आपके शोहर के बारे में सुनकर दुख हुआ और उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही आप उन्हें देख सकेंगी। हलीमा कहती है इंशाल्लाह। फिर हलीमा उसे एक लिबास देकर कहती है ये पहन लो, आप हमारे सिपाही बाहिफाजत आपको आपके बाबा के पास पहुँचा देंगे। ये कहकर हलीमा बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद हेलेना लिबास पहनकर बाहर आती है तो उसका सामना एक बार फिर बमसी से हो जाता है। बमसी उसे देखकर ख्यालों में खो जाता है। फिर वो उसके पास आकर कहती है मैं तैयार हूँ बमसी, अभी हम जा सकते हैं। बमसी कहता है आप बहुत खूबसूरत लग रही हो इस लिबास में, मैं भी तैयार हूँ, चलो चलें। हेलेना कहती है तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं उसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर बमसी बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। उधर कराचेसर किले में गवर्नर की तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। अर्तुल उसे उठाकर कहता है आप ठीक हो? गवर्नर कहता है मुझे पानी पिलाओ। अर्तुल उठकर उसके लिए पानी लाता है। फिर गवर्नर कहता है मैंने कभी अपने आप को बेबस नहीं पाया, अगर जो कुछ तुमने कहा है वो सच निकला और मेरी बेटी मर गई तो ये सब मेरी गलती होगी, मेरी बेवकूफी ही इसका कसूरवार होगी। ये कहकर वो रोने लगता है। अर्तुल उसे सहारा देकर उठाता है और उसको उसकी कुर्सी पर बिठाकर अपने दिल में कहता है मेरे शेर जंगजू बहादुर सिपाही
بھائیو، مجھے تم پر یقین ہے، اس اعتماد کی لاج رکھنا، انشاءاللہ تم اسے ڈھونڈ لو گے۔ یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔